Vacation's over, school is here. This is a new year, a new beginning. Let us remember one book, one pen, one child, and one teacher can change the world. A pleasant morning to one and all. I am John J. Shah. Heartily welcomes you all to the KG opening day ceremony. Education is a lifelong journey. The learning never stops. There are always new things to discover, new ways to improve ourselves, and new challenges to face. The beautiful thing about learning is that no one can take it away from you. Learning is a treasure that will follow its honor everywhere. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Never be afraid to try something new. Always remember, amateurs build the ark, but professionals build the Titanic. I am Muhammad Ayan, proudly welcome you all to this beautiful KG opening day ceremony. The journey of 1,000 miles begins with a single step. Every great dream begins with a dreamer. Always remember, you have within you the strength, the patience and the passion to reach for the stars, to change the world. This is Aradhika on the stage. Happily welcomes you all to the KG opening day ceremony. Our chief guest of today, Mrs. Shanta Pillai, the principal of Aditya Vidyakendra Public School, respected manager, Reverend Father Matthew Statawakal CMI, our principal, Reverend Father Joshi Mantarbil CMI, our KG in charge, Sheba ma'am, most loving parents, teachers, and my dear loving friends. What a wonderful morning it is, and having you all here with us today makes it even more special. Once again, I warmly welcome you all to this wonderful event. Today, we come together in unity and spirit. Let's welcome the new day with open hearts as we embark on a journey of learning, growth, and discovery with our youngest learners. As we set to set an event, it's like he said, prayer is what brings us closer to God. With prayers in our hearts and faith in our souls, let us begin our ceremony with a prayer dance. Lifting our hands to you. Here we are, giving you thanks for all you do. And as we pray and worship your holy name, you are here, dwelling within our prayer. For every answered prayer, oh yeah, for always being here, for love that hears us when we call, for arms that lift us when we fall. Oh, you have always been right beside us, leading us all along the way, and we made it through. Because of you, and
trials we may have to face, when we'll be leaning on your grace. Oh yes, it will be your strength, yes it will, that saves us, your love that makes us strong. And through it all, we'll sing this song. Here we are, lifting our hands to you, worship you. Here we are, giving you thanks for all you do. And as we pray and worship your holy name, you are here, dwelling within our praise. Thank God, you are here, dwelling within our praise. Oh, thank you, Lord. Oh wow, that was really wonderful performance. Isn't it, Jan? Yes, of course it is. I really enjoyed it. Friends, before we proceed with the programs, let us welcome our chief guests and also our beloved fathers to this gathering. Oh, sure, with pleasure. It's a great honor to have Mrs. Shanta Pillai, the principal of Aditya Vidyakendra Public School, as our chief guest, who has a long list of illuminating works before her name. With utmost respect, I welcome you, ma'am. Please welcome her with a huge round of applause. Friends, today we are blessed with the presence of our manager, Reverend Father Matthews Chakkalakal Siamai, a born-tended personality. I welcome you, Father. And also, we have a Moses Better principal, Reverend Father Joshi Mai Paramesiamai, a man of great vision. I welcome you, Father. Lastly, I welcome a KG in charge, Sheba ma'am, a most loving parents, teachers, and my dear loving friends to this great event. I would now request a manager father to lead us with his inspiring words. Father, please come and share your words with us. Chief guest of this day, Shanta Pillai, Principal, Aditya School at Paravur. Most respected Father Principal, Father Joshi Mayam Parambil, KG in charge, Sheba Ma'am, dear teachers, beloved parents. ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് നിങ്ങളെല്ലാം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതിൽ ഇവിടെ വന്നതിൽ. ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് സ്പ്ലെൻഡിഡ്, ഏറ്റവും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൈവദത്തമായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അഡോറബിൾ കിഡ്സ് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ വരുന്ന വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഡിലൈറ്റഡ് ഡേ ഇൻ ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദി സ്കൂൾ. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും, നിങ്ങൾ ഇച്ചിരി ഒന്ന് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഇരിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനിവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴേ വലിയൊരു പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടിയാണ്, വളരെ മനസ്സിലെ വലിയൊരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. എല്ലാ ദിവസവും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ വർഷം മുഴുവൻ അവർക്ക് മനോഹരമായിരിക്കട്ടെ, വളരെ ഫ്രൂട്ട്ഫുള്ളായിരിക്കട്ടെ എന്നുള്ള വലിയൊരു പ്രാർത്ഥന, ആ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടിയാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. നിങ്ങളിൽ പലരും ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത്. വേറെ മാതാപിതാക്കളൊക്കെ മറ്റ് അവസരങ്ങളിൽ ഇവിടെ വന്ന് കാണുമായിരിക്കും. എങ്കിൽ പോലും
നമ്മൾ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് സത്യമായിട്ടും വിചാരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിലെ എന്തെങ്കിലും പോകുന്ന സമയത്ത് അതിലെയൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ പള്ളിക്കൂടം കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഏറെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ഏറെ അഭിമാനത്തോടുകൂടെ എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് ഞാൻ പറയാറുള്ളത് ഇതെൻ്റെ പള്ളിക്കൂടമാണ് എന്ന്. അത് വലിയൊരു ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഒരു കവിഞ്ഞൊഴുക്കലാണ് നമ്മുടെ പള്ളിക്കൂടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇന്നത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ജവഹർ പബ്ലിക് സ്കൂളത്തിലേക്ക് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ സ്കൂളിലാക്കി അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഇവിടെ പൂർത്തിയാക്കി അവരുടെ ഫോർമേഷൻ ഇവിടെ പൂർത്തിയാക്കി നല്ല ഒരു രീതിയിൽ ആക്കി തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഓരോ കടയിലൊക്കെ പോയി സാധനങ്ങൾ മേടിച്ച് തിരിച്ചു പോരുന്നത് പോലെ ഒന്നുമല്ല സ്കൂളെന്ന് പറയുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും വലിയൊരു ആത്മബന്ധത്തിൻ്റെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വലിയൊരു ആത്മബന്ധത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൻ്റെ ദിവസമാണ് ഇന്നേ ദിവസം. അത് മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ദിവസമാണ്. അവരാദ്യമായിട്ട് ഫോർമലായിട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ദിവസം. ദൈവം അവരെ സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, അവരെ എന്നും കാത്തു പരിപാലിക്കട്ടെ. നിങ്ങളെ തീർച്ചയായിട്ടും പലതും ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും ഈ സ്കൂളിൽ ചേർത്തത്. അത് ഞങ്ങളെല്ലാം പല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളാണ്. ഞങ്ങളെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ്. എൻ്റെ പേര് ഫാദർ മാത്യൂസ് ചക്കാലയ്ക്കൽ. ഞാൻ 2010 മുതൽ 2017 വരെ ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പലായിട്ട് ഇരുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്കൂളിലെ ചാർജിലേക്ക് പോയി, പിന്നെ മാന്നാനത്ത് പോയി, പിന്നെ വീണ്ടും ഇവിടെ വന്നെത്തിയ വ്യക്തിയാണ്. ഞാൻ പറയുന്നത്, ഞാനും അച്ഛനാണെങ്കിൽ ജോഷിയച്ഛൻ കൽക്കട്ടയിൽ വളരെ നാളെ ജോലി ചെയ്തു, വീണ്ടും തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നു, വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറി വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഞാനിവിടെ ഒരു ഓർഡർ കിട്ടി വന്ന് 6 വർഷം ജോലി ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പം എനിക്കൊരു ഓർഡർ കിട്ടി. ഈ ലെറ്റർ കിട്ടിയതിന് ശേഷം 8 ദിവസത്തിനകം ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി. വീണ്ടും അങ്ങനൊരു ഓർഡർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആ അച്ഛൻ്റെ കാര്യം, ജോഷി അച്ഛൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ അച്ഛൻ്റെ കാര്യവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഞാനത് പറയുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അങ്ങനെയുള്ള 12,000 വൈദികർ ഉള്ള ഒരു സഭയുടെ പേരാണ് CMI, കാർമലൈറ്റ്സ് ഓഫ് മേരി ഇമാക്കുലേറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു സഭയുടെ പേര്. ആ സഭ സ്ഥാപിച്ച വ്യക്തിയാണ് വിശുദ്ധ ചാവറ അച്ഛൻ. അച്ഛൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റാണ്, പള്ളിയോടൊപ്പം പള്ളിക്കൂടം പണിയണം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പള്ളിമുടക്ക് കൽപ്പിക്കും. എന്നുവെച്ചാൽ അന്ന് 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തായിരുന്നു. എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ നിലവിലിരുന്ന കാലത്ത് പള്ളിയോടൊപ്പം പള്ളിക്കൂടം പണിയണം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ വിശുദ്ധനായിട്ടുള്ള അച്ഛൻ വളരെ കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടിയാണ്, ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ത്രൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ അപ്ലിഫ്റ്റ് ദ സൊസൈറ്റി. സൊസൈറ്റിയെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തിയാണ്. ഇന്നിപ്പം ഞങ്ങളെ ഭാരതത്തിലുടനീളവും പുറത്തും എല്ലാം ധാരാളം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരു സർവീസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളുടെ ഒരു സമൂഹമാണ്. നിങ്ങൾ ചിലപ്പം ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് ബാംഗ്ലൂരിനെ കുറിച്ച് കേട്ട് കാണും. ഒത്തിരി ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ മലബാറിലുള്ള നമ്മുടെ സെൻറ് ജോസഫ്സ് കോളേജ് മലബാർ, അതുപോലെ തന്നെ തൃശ്ശൂരും ആലുവയിലും ഉള്ള കോളേജുകളെ, ഇവിടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് വിശേഷപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളെ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളാണ് ഞങ്ങളെ. 25 വർഷമായിട്ടാണ് നമ്മളെ ഈ ഗ്രാമപ്രദേശത്തെ ഞങ്ങളെ ഇവിടെ ക്ഷണിച്ചിട്ട് വന്നതാണ്. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറേ പൗരബോധമുള്ള വ്യക്തികളെ അവർ ചിന്തിച്ചു, ഈ സ്കൂള് അവരുടെ ഇരുന്നാൽ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേല, നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്ത് ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടണം നമ്മുടെ ഈ ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് എന്നും വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതാണ്. 25 വർഷം പിന്നിട്ട് ഇപ്പം 26 വർഷങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ കടക്കുകയാണ്. ആ ബാച്ച് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അന്നേരം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നതിന് ഒരൊറ്റ ഉദ്ദേശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരൊറ്റ ഉദ്ദേശവും ഇല്ല.
ഞങ്ങളോട് എപ്പം പോകാൻ പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ പോവുകയും ചെയ്യും. ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം ഞങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജോലി നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നിർവഹിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്കൂൾ നടത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ചാവറയച്ചൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, ദൈവം തമ്പുരാൻ സൂക്ഷിപ്പാനായിട്ട് നമ്മുടെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ നിധിയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്നുള്ള കാര്യം. ഞങ്ങളത് വിശ്വസിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ്. ഞങ്ങൾ ഈ ടീച്ചേഴ്സിനെയും അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദൈവം തമ്പുരാൻ സൂക്ഷിപ്പാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ നിധിയാണ്. ഞങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. അന്നേരം മാതാപിതാക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇവിടെ കൊണ്ടേയാക്കി. നിങ്ങളിവിടെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടേയാക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കൊച്ചിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടേ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കണം. ചില സമയത്തൊക്കെ നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കും, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? വെറുതെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് എല്ലാ പിള്ളേരെയും കൊണ്ടേ ആക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ അവിടെ ആക്കുന്നുണ്ട്. അതൊന്നുമല്ല, അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. നല്ല പൗരന്മാരായിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുക്കാ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ജോഷിയച്ചിൻ്റെ അടുക്കാ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പറയും, നല്ല പൗരന്മാരെ വാർത്തെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. നല്ല പൗരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് നല്ല മിടുക്കുകളായിട്ടുള്ള കുട്ടികളായിട്ട് തീരണം. നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും നമ്മുടെ അംഗങ്ങളെയും സമൂഹത്തെ സഹായിക്കുന്ന വ്യക്തികളായിട്ട് തീരണം. നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തെ സഹായിക്കുന്ന വ്യക്തികളായിട്ട് തീരണം. അങ്ങനെയുള്ളവരെ വാർത്തെടുക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത്? തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ബൗദ്ധികമായിട്ടുള്ള ഒരു തലമുണ്ട്, അതിന് ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള തലമുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എവിടെ അന്റാർട്ടിക്കയിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരത് പോകാനായിട്ട് തയ്യാറാകണം. ഇമോഷണലായിട്ടുള്ളൊരു തലമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് അടുപ്പിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം അതാണ്. ഈ ഇമോഷണൽ ട്രങ്ക്വിലിറ്റി അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ പത്രത്തിലൊക്കെ കാണുന്ന അൺഡിസൈറബിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് ഇമോഷണൽ മച്യൂരിറ്റി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. നിങ്ങൾ തന്നെ ഓർത്ത് നോക്കുക, നമ്മുടെ 8ലും 9ലും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നിച്ച് ഉടനെ തന്നെ മുറി കയറി അതിൻ്റെ മുറി ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊരു സ്ഥിതിയായിരിക്കും? അതെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇമോഷണലായിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മോറലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ഒരു രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ കൊടുക്കും. പല രീതിയിൽ കൊടുക്കും. പുസ്തകങ്ങളും നോട്ട് ബുക്കും ഇൻ്റലക്ച്വൽ എക്സസൈസിനുള്ള സമയം കൊടുക്കും. ഇതിനോടൊക്കെ നിങ്ങൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അച്ഛനുമായിട്ട് സഹകരിക്കുക. അച്ഛൻ എല്ലാ ദിവസവും 2-3 പ്രാവശ്യം KG സെക്ഷനിൽ പോകുന്ന രംഗങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ടീച്ചേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചും തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ വളരെ കാലമായിട്ട് ഈ പ്രോസസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ്. അവരെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കുട്ടികളെ നോക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളിപ്പം കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവരാ പൂ എങ്ങനെയാണ് വിടരുന്നതെന്ന് ദിവസവും മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ്. ഒരു പൂ വിടരുന്നതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പെയിനും അതിൻ്റെ സന്തോഷവും എല്ലാം അനുഭവിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സാണ്. വളരെ നല്ല ടീച്ചേഴ്സാണ് നമുക്ക് KGയിലുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അന്നേരം ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്ന ഒരു വിഭാഗം തന്നെയാണ് KG സെക്ഷൻ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നത്. അച്ഛൻ വന്നേ പിന്നെ പ്രത്യേകമായിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബസ് വരെ അച്ഛൻ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രീതിയിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മറ്റു കുട്ടികളുടെ അടുക്ക പോകുമ്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുവരെ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈക്കുടന്നയിൽ നിന്നും പെറ്റുവീണ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിന് സ്തുതിയുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഞങ്ങൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവരെ ഭംഗിയായിട്ട് നോക്കാൻ തന്നെയാണ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചേഴ്സിനെയും അച്ഛനെയും ഒക്കെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള അവകാശവുമുണ്ട്. അച്ഛനെപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആണ് താനും. അങ്ങനെ നല്ലൊരു അക്കാഡമിക് ഇയർ നമ്മൾ കാണണം. നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ഇതായിരിക്കണം. ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു, നമ്മുടെ UKG പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ തന്നെത്താൻ വന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്തും പോകുന്ന രംഗങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. ദേ ആർ ഗ്രോയിങ്.
അവർ നല്ല കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളൊരു ഒരൊറ്റ ആഴ്ച കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇന്നും നാളെയും ഒക്കെ അവർ കരഞ്ഞും ഒക്കെ വരും. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ പറയും ഞങ്ങളൊക്കെ തന്നെത്താൻ പൊക്കോളാം എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും. അതിന് നല്ലൊരു വർഷം ആശംസിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളെ ഇവിടുത്തെ സിസ്റ്റവുമായിട്ട് നല്ലപോലെ സഹകരിക്കുക. കൊച്ചു കൊച്ചു കൺഫ്യൂഷൻസൊക്കെ ആദ്യമേയൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അതെല്ലാം നമുക്ക് മാറ്റിക്കളയാം. എപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുമ്പോഴത്തേക്കും എപ്പോഴും കണ്ണുവേണം ഇരുപുറം എപ്പോഴും, കണ്ണുവേണം ഇരുപുറം എപ്പോഴും, കണ്ണുവേണം മുകളിലും താഴെയും, കണ്ണുവേണം ഉൾക്കണ്ണ് വേണം, അടയാത്ത കണ്ണ്. ഒരു അടയാത്ത ഉൾക്കണ്ണ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകണം. അതുപോലെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണം. ചാവറേച്ചൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കളെ, കാരണവന്മാരെ, നിങ്ങളുടെ പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായിട്ടുള്ള കടമ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായിട്ടുള്ള കടമ അത് മറക്കാതിരിക്കട്ടെ. ദൈവം എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഓരോ ദിവസവും ഒരു പട്ടം പറന്നു പോകുന്നത് പോലെ ഈ അനന്തവിഹായത്തിലേക്ക്, നോളജിൻ്റെ, അറിവിൻ്റെ അനന്തവിഹായത്തിലേക്ക് കുതിക്കുവാനായിട്ട് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും. ലെറ്റ് us all together embrace this academic year with much enthusiasm, with much love, with much care. ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ജവഹർ പബ്ലിക് സ്കൂളിനും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു. Thank you, Father. Thank you so much for your inspiring words. By the way, John, what is our next program? Next we have lighting of the lamp. Light is a symbol of brightness and prosperity. To invoke the blessings of knowledge and wisdom, we will begin a ceremony with the lighting of the ceremonial lamp. For that, I will now request a chief guest and also our beloved fathers to please do the honor of lighting the lamp. Parents, please stand up and join your hands. Sadgamaya tamasoma jyotirgamaya mrityormamritam gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Asatoma sadgamaya tamasoma jyotirgamaya mrityormamritam gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Asatoma sadgamaya tamasoma jyotirgamaya mrityormamritam gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Oh wow, that was really mind-blowing. Thank you, ma'am. Thank you, fathers. Thank you so much. May the light of the lamp guide us all towards wisdom and understanding. I would now request our chief guest to share her golden words with us. Ma'am, please come and share your word. ഏറ്റവും ബഹുമാന്യനായ നമ്മുടെ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ മാനേജർ റവറൻഡ് ഫാദർ മാത്യു ചക്കാലക്കൽ, നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഈ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫാദർ ജോഷി മായാമ്പറമ്പിൽ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹസമ്പന്നയായ നിങ്ങളുടെ KG കോർഡിനേറ്റർ ഷീബ മാം, അധ്യാപകർ, ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ രക്ഷകർത്താക്കൾ, കുഞ്ഞുമക്കളെ, വളരെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസമാണ്
എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സ്കൂളിനും കുട്ടികൾക്കും. ഈ KG LKG ക്ലാസ്സുകളിലെ പ്രവേശനോത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ മഹത്തായ ഈ സ്കൂളിലേക്ക് എന്നെ വിളിച്ചതിൽ അതിലുള്ള സന്തോഷം ഞാൻ ആദ്യമേ പറയുകയാണ്. രക്ഷകർത്താക്കളെല്ലാം ആശങ്കയിലാണ്. ആകാംക്ഷയും ആശങ്കയും സന്തോഷവും നിറഞ്ഞ മുഖമാണ് രക്ഷകർത്താക്കളുടെ മനസ്സിൽ. കുട്ടികളെല്ലാവരും ആഘോഷ സന്തോഷഭരിതരാണ്. കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷെ രക്ഷകർത്താക്കൾക്കറിയാം ആ ഒരു ആകാംക്ഷയും ആ ഒരു ദുഃഖവും വേദനയുമൊക്കെ. കുട്ടികൾ ഒരുപാട് സന്തോഷത്തിലാണ്. ആദ്യമായിട്ട് കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് സ്കൂളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന രക്ഷകർത്താക്കളാണ്. ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയാണ്. അത് നമ്മുടെ വയറ്റിൽ കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്ന അന്നു മുതൽ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒക്കെ അന്നു മുതലേ ആകാംക്ഷ തുടങ്ങുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് ഈ സ്കൂളിലേക്കുള്ള കുട്ടിയുടെ വരവേൽപ്പ്. അത് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അധ്യാപകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ സന്തോഷകരമാക്കാം, ഇന്നത്തെ കുട്ടികളുടെ കരച്ചിലുകൾ എങ്ങനെ സന്തോഷകരമാക്കി മാറ്റാം എന്നുള്ളതായിരിക്കണം ടീച്ചേഴ്സ് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതും. രക്ഷകർത്താക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വേർപിരിയൽ ഇതെങ്ങനെ സാധ്യമാവും, എൻ്റെ കുട്ടിയെ ഞാൻ ഇവിടെ വിട്ടിട്ട് പോയാൽ എങ്ങനെ എന്നുള്ള രക്ഷകർത്താക്കളുടെ ചിന്ത. കുട്ടികൾക്കോ അവരുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ തണലിൽ നിന്നും സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാലയം, പള്ളിക്കൂടം എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ലോകത്തിലേക്ക്, സമൂഹത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന ദിവസമാണിന്ന്. ഒരുപാട് പരിചയപ്പെടലുകളും അറിയാത്ത ആൾക്കാരും അറിയാത്ത ഭാഷയും അറിയാത്ത ചുറ്റുപാടുകളിലേക്കുള്ള കുട്ടികളുടെ ഒരു ചുവടുവയ്പ്പാണ് ഇന്ന്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും, ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആകാംക്ഷയുടെ ഒരു ദിവസമാണ്. കുട്ടികളെല്ലാവരും നല്ലവരായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത്. എല്ലാ കുട്ടികളും നല്ലവരാണ്. ഇതിൽ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയുമില്ല, ഒരു കുട്ടിയും മോശമായിട്ട് ജനിക്കുന്നുമില്ല. ഇവരെ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ളവരായിട്ട്, ഏറ്റവും നന്മയുള്ളവരായിട്ട്, ഏറ്റവും നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ വന്ന് അതിൽ നിന്ന് മെച്ചത്തിലേക്ക്, ഉയരത്തിലേക്ക്, സ്നേഹത്തിലേക്ക്, സന്തോഷത്തിലേക്ക്, തുല്യതയിലേക്ക് എങ്ങനെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം. നല്ലവരായിട്ട് വരുന്ന കുട്ടികളെ ആ വിശാലമായ ലോകം കാണിച്ചു കൊടുത്ത് അവരെ വീണ്ടും കൂടുതൽ നല്ലവരാക്കി മാറ്റുക. അവരുടെ മനസ്സിലെ നിഷ്കളങ്കത സൂക്ഷിക്കുക, അവരുടെ മനസ്സിലെ സ്നേഹം സൂക്ഷിക്കുക. അവർക്ക് ആൺകുട്ടിയാണോ പെൺകുട്ടിയാണോ, ഈ ജാതിയാണോ ഈ മതമാണോ, ഉയർന്നവനാണോ താഴ്ന്നവനാണോ, സമ്പത്തുള്ളവനാണോ സമ്പത്തില്ലാത്തവനാണോ ഒന്നും കുട്ടിക്ക് അറിയില്ല. ഏറ്റവും നല്ല കുട്ടിയായിട്ടാണ്, തുല്യത മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ടാണ് ഓരോ കുഞ്ഞും സ്കൂളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. ആ കുഞ്ഞിന്റെ ആ ഒരു തുല്യത നമ്മൾ നശിപ്പിക്കാതെ നോക്കുക. കൂടുതൽ തുല്യതയിലേക്കും കൂടുതൽ നല്ലതിലേക്കും കുട്ടികളെ നയിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയണം. അതാണ് ഒരു വിദ്യാലയത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രാരംഭമായ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ മനസ്സിൽ അടുക്കി വച്ചിരുന്ന സംസാരങ്ങൾ പറയേണ്ടി വന്നതൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടികളുടെ ഇവിടുത്തെ പെർഫോമൻസ്, നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയും ഒരു കമ്പാരിസൺ ശരിയല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിലും എപ്പോഴും ഒരു കമ്പാരിസൺ നടത്തുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ശരിക്കും ഇവിടുത്തെ പെർഫോമൻസ്, ഈ കുട്ടികളുടെ സ്പീച്ച്, പിന്നീടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇത് ഇവിടുത്തെ UKG കുട്ടികളാണെന്ന്. എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു. ഒരു പക്ഷേ ഇന്നീ നിൽക്കുന്ന ഞാൻ, എത്രയോ വർഷത്തെ എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം, എത്രയോ വർഷത്തെ എൻ്റെ അനുഭവ പരിചയം, എത്രയോ വർഷത്തെ എൻ്റെ യാത്ര, ആ എനിക്ക് പോലും ഒരു പക്ഷേ ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ട്, ഒരു സഭാകമ്പമില്ലാതെ, ഇത്രയും കോൺഫിഡൻസോടുകൂടി സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു വന്നിരിക്കില്ല. അവിടെയാണ് ആ കുട്ടികളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ, അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടത്തെ, അവർക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു ജനക്കൂട്ടത്തെ അവർക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ ഒട്ടൊന്നുമല്ല എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത്. അതിനുള്ള ആ ബിഗ് സല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ KG ടീച്ചേഴ്സിന് ഉള്ളത് തന്നെയാണ്. സൂപ്പർബായിരുന്നു അവരുടെ സ്പീച്ച്.
അവരെങ്ങും പതറിയില്ല. ഞാൻ പോലും ഈ വേദിയിൽ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പോലും ചിലപ്പോൾ പതറിപ്പോവാം. പക്ഷേ ഈ 5 വയസ്സ് താഴെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ 5 or 6 വയസ്സുള്ള ഈ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് ഈ ഓഡിയൻസിനെ അഭിമുഖീകരിച്ചു. ശരിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരേണ്ടത്. ഇത് തന്നെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവ്, അത് വ്യക്തമായി അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ്, സ്വന്തമായിട്ട് പറയുവാനുള്ള കഴിവ്, അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നതും സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നതും ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നതും നമുക്ക് മുറുകെ പിടിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഇത്രയും കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി സംസാരിക്കാൻ കഴിയുക. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകർ, ഇവിടുത്തെ സ്കൂൾ, ഇവിടുത്തെ മാനേജ്മെന്റ്, ജവഹർ എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ ഒരിക്കലും എനിക്ക് ജവഹറിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുവാനോ ഞാൻ പ്രാപ്തയല്ല. കാരണം അത് എൻ്റെ അറിവിനും എൻ്റെ മനസ്സിലാക്കലിനും ഒക്കെ മേലെയാണ്. അത് ഒരുപാട് മേലെയാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന് കുറച്ചു നേരം, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ സ്കൂളിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളിത് വാച്ച് ചെയ്യും, എങ്ങനെയാണ് സ്കൂള് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറ്റൊരു സ്കൂളിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇത്രയും മഹത്തായ ഒരു സ്കൂളാണ്, ഇത്രയും മഹത്തായ കാര്യങ്ങൾ, ഇത്രയും മഹത്തായ നിലവാരം, ഇത്രയും മഹത്തായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കൂളാണ് ജവഹർ എന്നറിഞ്ഞതിലും ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലും സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലും എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ രക്ഷകർത്താക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ള വിഷയം, ഏറ്റവും ഒരു കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സമയമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രീ KG സമയം തന്നെയാണ്. പലപ്പോഴും ഞാൻ ഒരു സ്കൂളിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പലപ്പോഴും അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത്, പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ പറയും 2.5 വയസ്സേ ഉള്ളൂ, 3 വയസ്സേ ഉള്ളൂ, 3.5 വയസ്സേ ഉള്ളൂ, 4 വയസ്സേ ഉള്ളൂ, എന്താ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നേ, പഠിപ്പിക്കാനല്ലല്ലോ വിട്ടത്, കളിക്കാനാണല്ലോ വിട്ടത് എന്ന് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ പ്രീ KG തന്നെയാണ് കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള വളർച്ചയെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. ഇതെന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. കാരണം നമ്മൾ 1ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും നേരിട്ട് അതിന് സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിലും CBSE ആണെങ്കിലും ഒക്കെ അവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പുസ്തകങ്ങളാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അവിടെ പിന്നെ അക്ഷരമാലയും സ്വരാക്ഷരവും ആൽഫബറ്റും ഒന്നും പഠിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം. അപ്പോൾ ആ പ്രീ KG ലെവലിൽ ആ കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആ ഒരു ലെവൽ അവർ നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 1ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ പഠനം ഈസിയാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ പഠനം ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും ഈസിയായി വരണം. അങ്ങനെ വേണം പഠനം നടക്കാൻ. പിന്നെ കുട്ടികളെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു വ്യത്യാസം. കൊച്ചുകുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് കളിചിരിയിലൂടെ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിലൂടെ, ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠനം നടത്തുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനൊരു പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മൂല്യനിർണ്ണയം ഉണ്ടാവണം. ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു മൂല്യനിർണ്ണയം, ഒരു വാല്യുവേഷൻ, ഒരു റീവാല്യുവേഷൻ ഒക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ട് വേണം ചെറിയ കുട്ടികളുടെ പഠനം നടത്തിപ്പോവാൻ. അപ്പൊ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, രക്ഷകർത്താക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, നിങ്ങൾ കുട്ടികളോടൊപ്പം എന്താണ് സ്കൂളിൽ നടക്കുന്നതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം കുട്ടികളോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കേണ്ടതും ഈ പ്രായത്തിലാണ്. കുറച്ചുകൂടെ മുതിർന്നാല് നിങ്ങൾക്ക് അവരെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അവർ വരില്ല. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ രീതി. ഈ പ്രായത്തിലാണ് നിങ്ങളെ അവർക്ക് വേണ്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്രായത്തിൽ അവർക്ക് നല്ലത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനും അവരെ കൂടെ നിൽക്കുവാനും സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ഉരുവിട്ട് കൊടുക്കുവാനും രക്ഷകർത്താക്കൾ കൂടുതൽ സമയം കണ്ടെത്തണം. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ന്യൂജൻ പേരൻസ് ആണ്. എല്ലാവർക്കും ജോലിയാണ്. പലപ്പോഴും അപ്പൂപ്പന്റെയും അമ്മൂമ്മയുടെയും കൂട്ടത്തിലായിരിക്കും കുട്ടികൾ. അവരും പലതരം തിരക്കിലാവാം. അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ, വീട്ടിൽ വന്നാലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പലപ്പോഴും പേരൻസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, രക്ഷകർത്താക്കൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ കൂടെ തന്നെ ഈ പ്രായത്തിൽ ഉണ്ടാവണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ കുട്ടികളും ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള വളർച്ചയിലേക്ക് കുട്ടികൾ വരികയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ രക്ഷകർത്താക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും, അധ്യാപകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും, സ്കൂളിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും, വിദ്യാലയത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് കുട്ടിയെ നമുക്കൊരു നല്ല വ്യക്തിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ കാണുന്നത് വായിക്കലും എഴുതലും മാത്രമല്ല, നമ്മളെപ്പോഴും നല്ല വ്യക്തികളാക്കി കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണം, നല്ല രീതിയിൽ ഇടപെടാൻ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണം. പിന്നെ ചെറിയ കുരുത്തക്കേടും കുസൃതികളിലൂടെ കുട്ടികൾ വളർന്നു വരുവാനായിട്ട് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ കുട്ടികളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാനും പരിപോഷിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാനും
നിങ്ങൾ ഈ വിദ്യാലയത്തിനും അധ്യാപകർക്കും രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ KGയിലെ അധ്യാപകരെ കുറിച്ചൊരു 2 വാക്ക് പറയാതെ ഞാൻ പോകുന്നതും ശരിയല്ല. ഞാൻ ഇവിടുത്തെ KGയിലെ അധ്യാപകരെ ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരമേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അവർ ആദിത്യയിൽ വന്നു, ആദിത്യയിലെ സൗകര്യങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ശരിക്കും സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു സ്കൂളിലെ അധ്യാപകർ മറ്റൊരു സ്കൂളിൽ വന്ന് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും അത് സാധ്യമാവുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. കാരണം എപ്പോഴും കോമ്പറ്റീഷനാണ്. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് വന്നു, സംസാരിച്ചു, അവിടുത്തെ സംവിധാനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നൊന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി എന്നോട് സംസാരിച്ചു. അപ്പൊ ഈ ടീച്ചേഴ്സിൽ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയോട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ സംസാരിക്കുന്നത്, ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയോട് അവിടുത്തെ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട്, അവിടുത്തെ ഇൻഡോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഞാൻ എങ്ങനെ പറയുന്നുവോ അതേ രീതിയിലാണ് ഈ ടീച്ചർമാര് എന്നോട് ഇടപെട്ടത്. അവർക്ക് അതൊരു വലിയ ഒരു കാര്യമായിട്ടും ഒരു ആകാംക്ഷയും, അതിനകത്ത് ആ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ മനസ്സ്, എപ്പോഴും അധ്യാപകൻ കൊച്ചുകുട്ടിയായിരിക്കണം എന്ന് പറയും. കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ മനസ്സിലൂടെ വേണം അധ്യാപകർ ലോകത്തെ കാണാൻ, കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലൂടെ വേണം അധ്യാപകർ ലോകത്തെ കാണാൻ, പ്രത്യേകിച്ച് കൊച്ചുകുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നവർ. ആ രീതിയിൽ അവരെ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ മനസ്സിലെ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ കൗതുകത്തോടു കൂടി നോക്കിക്കാണെന്ന് ഞാൻ കണ്ടു. വളരെ രസകരമായിരുന്നു അത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത്രയും നല്ല ടീച്ചേഴ്സാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത്. വളരെ നല്ല ടീച്ചേഴ്സാണ്. വളരെ നല്ല അനുഭവമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്കൂളിൽ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല, കാരണം കുട്ടികളൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ പോകാനും നിങ്ങളൊക്കെ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് കുട്ടികൾ പോകുന്നതും കാണാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നവരാണ്. ഒരു പുതിയ അധ്യയന വർഷം, അത് നല്ലതിലേക്കുള്ള ഒരു തുടക്കം, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ഓരോ ദിവസത്തെ വളർച്ചയും അടയാളപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു അധ്യയന വർഷമാവട്ടെ, ഏറ്റവും നല്ലൊരു അധ്യയന വർഷമാവട്ടെ ഇത്. കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്, ഈ വിദ്യാലയത്തിന് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിറഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടെ നിർത്തുന്നു, ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടെ. Thank you, ma'am. Thank you so much for your inspiring words. I would like to call my friend Sriniga upon the stage for sharing her feelings and also to welcome our young learners. Sriniga, please come. Hi friends, I am Sriniga, one of the bloomers of Javagar Garden. With great pleasure, I am here to share my views and also to welcome you all to this wonderland of knowledge. When I see your smiley faces under the colorful mask, I recall my first day. I was like a blank paper, very scared. It was my teachers who gave me strength and encouragement and made me a tingly star of this wonderland. School's my second home and I love coming to school every day, as it's so much full of surprises. We have a lot of activities which are part of my learning. Now we know the world around us. We have the best of teachers to guide us, and we are all in one big family. From now onwards, you guys are a part of this beautiful family. So friends, be happy and start the journey of learning. Thank you. Have a nice day. Wow, that was a wonderful speech. Thank you, Sriniga. Thank you so much. Words cannot express our gratitude towards our chief guest, Mrs. Shanda Pillai, the principal of Aditya Vidya Kendra Public School, who had made this day a memorable one. To express our love and appreciation, I would now request KG in charge, Shiba ma'am, to present a memento to our chief guest. Ma'am, please accept our token of love. Thank you, ma'am. Thank you so much. Knowing your teachers is also important as knowing your school.
For that, I would now request all the teachers to introduce themselves one by one to our parents. Teachers, please come forward for self-introduction. Very good morning to one and all. Myself, Mrs. Maya J. M, the class teacher of LKGA. Good morning to all. I am Shajila, class teacher of LKGB. Good morning to all. I am Yari Dinesh from Medava. I am the class teacher of LKGC. Good morning to all. I am Reja S, class teacher of LKGD. Good morning to all. I am Sabida Begum from Medava, the class teacher of LKGE. Good afternoon. I am Divya from Varkala. I am the class teacher of pre-KG. Thank you, teachers. Thank you so much. Friends, now let us invite our principal father for sharing his valuable message with us, who always bless us with his love and smile. Father, please come and share your words. ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷിജാമ ഇൻചാർജ്, ഏറ്റവും പ്രിയ മാതാപിതാക്കന്മാരെ, ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ജവഹറിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ജവഹർ പബ്ലിക് സ്കൂള് 1965 ആരംഭിച്ചതാണ്. എന്നാൽ 1974-75 CMI സഭ ഇത് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് ഇത് ഈ നാട്ടിൽ തന്നെയുള്ള കലാം സാർ, അദ്ദേഹമാണ് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ തുടക്കം. അദ്ദേഹം നമ്മെ വിട്ടുപോയി. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് CMI സഭ ഈ സ്കൂൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. അന്ന് വളരെ ചെറിയ ഒരു പ്രൈമറി സെക്ഷൻ മാത്രമായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പഴയ ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇതറിയാം. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന് സ്കൂൾ വളർന്ന് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടി ഏതാണ്ട് ഈ വർഷം 2300-ലധികം കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിലുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഈ ഒരു വർഷം ഏതാണ്ട് 400ഓളം പുതിയ അഡ്മിഷൻസ് സ്കൂളിന് ലഭിച്ചു. അതിൽ എനിക്കേറെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മെയ്യിലാണ് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം ഈ കഴിഞ്ഞ അഡ്മിഷനിൽ ഏതാണ്ട് 400ഓളം അഡ്മിഷൻ, 379 ഇപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2-3 അഡ്മിഷൻ കൂടി വന്നു. അങ്ങനെ സ്കൂള് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇത് 28ാമത്തെ അക്കാഡമിക് ഇയറാണ് CMI സഭ ഈ സ്കൂൾ ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം. CMI സഭയുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ 8 സ്കൂളുകളുണ്ട്. അതിൽ ജവഹർ പബ്ലിക് സ്കൂൾ എന്ന് നമ്മുടെ ഈ സ്കൂളിന് മാത്രമേ പേരുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ സ്കൂളുകളും ക്രൈസ്റ്റ് നഗർ എന്ന പേരിലാണ്. ഏറ്റവും ആദ്യം ആരംഭിച്ചത് ക്രൈസ്റ്റ് നഗർ സ്കൂൾ വെള്ളയമ്പലം അല്ലെങ്കിൽ കവടിയാർ, അവിടെയാണ്. അവിടെ ഇപ്പോൾ 3 ക്യാമ്പസ് ഉണ്ട്, 3 സ്കൂളുകളുണ്ട്. അതിനുശേഷം തിരുവല്ലം ക്രൈസ്റ്റ് നഗർ, കുച്ചപ്പുറത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് നഗർ, പിന്നീട് ഞാൻ നേരത്തെ പ്രിൻസിപ്പലായിരുന്ന മാരനെല്ലൂർ ക്രൈസ്റ്റ് നഗർ, ആറ്റിങ്ങൽ ക്രൈസ്റ്റ് നഗർ സ്കൂൾ, പിന്നെ കഴക്കൂട്ടം ക്രൈസ്റ്റ് നഗർ സ്കൂൾ, അതുപോലെ ജവഹർ പബ്ലിക് സ്കൂൾ. അങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ തന്നെ 8 സ്ഥാപനങ്ങൾ, 8 സ്കൂളുകൾ നമുക്കുണ്ട്. പിന്നീട് ആലപ്പുഴയിലും പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ പ്രോവിൻസിന് ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരം പ്രോവിൻസാണ് CMI സഭയുടെ മാനേജൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതിൽ തിരുവനന്തപുരം പ്രോവിൻസിന് ഏതാണ്ട് 37ഓളം സ്കൂളുകൾ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ സഭയ്ക്കാകമാനം ഏതാണ്ട് 900ഓളം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ
ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങ് കന്യാകുമാരി മുതൽ ജമ്മു കാശ്മീർ വരെയായിട്ട് ഏതാണ്ട് 900 വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളും ഹോസ്പിറ്റലുകളും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഉൾപ്പെടെ ആണ് ഈ 900 എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. സഭാപിതാവ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മാനേരച്ചൻ പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയൊരു നിർദ്ദേശമാണ്, കാരിസമാണ്. ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ കാരിസം 3 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന് എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്ട്രി, 2 പാസ്റ്ററൽ മിനിസ്ട്രി, 3 സോഷ്യൽ മിനിസ്ട്രി, സോഷ്യൽ വർക്ക്. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ഊന്നൽ കൊടുക്കുക. അതിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്ട്രിയിൽ പെടുന്നതാണ് ഞാനൊക്കെ. വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം എന്തോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ ഇങ്ങനെയൊരു ബുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പുസ്തകം വാങ്ങാൻ വന്നപ്പോൾ ലഭിച്ചു കാണും. അതിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ദ പോളിസി ഓഫ് CMI എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങളെ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഈ ഡയറി ഹാൻഡ് ബുക്ക് ഒന്ന് വായിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇത് എന്താണ്, കുറേ അധികം ബുക്ക് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വച്ചിട്ട് എല്ലാ വർഷവും കൊടുക്കുന്ന ഒന്നല്ല. ഓരോ വർഷവും അതാത് വർഷത്തെ പ്രത്യേകതകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് ഒരു പറ്റം ആളുകൾ ചേർന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് ഈ ഹാൻഡ് ബുക്ക്. അപ്പോൾ അതിൽ വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടി CMI എഡ്യൂക്കേഷണൽ പോളിസിയെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും വലിയ സഹകരണം പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. കുഞ്ഞു മക്കൾ നല്ലവരായിട്ട് നമ്മുടെ ലോകത്തിനും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും ഒക്കെ ഉപകരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് തീരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. Father, thank you so much for your blessings. I would now request our beloved teachers, Rita ma'am and Prinsa ma'am, to please come forward and read out general instructions to our parents. Teachers, please come. Good afternoon to all. General instructions. The school day begins at 9:30 a.m. and will disperse at 2:30 p.m. Students should compulsorily be in the classroom before 9:20 a.m. The academic year in the school is divided into 2 terms. Term 1, June to October. Term 2, October to March. Textbooks, worksheet, copybooks, coloring books and notebooks will be collected and kept in the classrooms. The following notebooks are needed for LKG. 1 4-line notebook for English, 1 2-line notebook for Malayalam, 1 check notebook for maths. Students' name, class and division should be labeled on their belongings. ID card and handbook should be sent regularly. Parents are requested to check your ward's handbook regularly. Students' profile is provided in handbook, page number 119. Kindly fill the profile page. Daily notes and messages from the school are conveyed to the parents through NTAP Campus Care. Parents should send their children in the specified school uniform. Uniform pattern: Monday, Tuesday, Thursday, regular uniform. Wednesday, PT uniform, and Friday, color dress. You can wear color dress until you get your uniform stitched. It is not compulsory to wear shoes on rainy days. Students should wear innerwear compulsory. It is compulsory to send a spare dress in the child's bag in case if a child needs a change. Gold ornaments are strictly prohibited. Bangles and watches are not encouraged. The school will not be responsible in case if it is lost.
Kindly send lunch to the children according to their necessity. Students should carry towel, spoon and a water bottle along with their lunch. Quantity of snacks should be moderate. Junk foods are not allowed as meal. Parents should inform the class teacher about their child's genital sickness like fit, allergy, etc. Parents should examine their child before sending them to school. If the child is sick, please keep your child at home. In case of medicines or medical condition, proper information must be given to the class teacher through handbook. Withdrawal of the students from the classes in any case will be allowed only with the permission of the principal. They should produce the outpass duly signed by the principal to the security. In case of emergency, parents can contact their class teachers in the evening from 7 p.m. to 7:30 p.m. If it is necessary, parents can come and meet our KG in charge, Shiba ma'am, during school hours. In case of any emergency during school time, please contact our in charge, Shiba ma'am, in this official number 9961136560 9961136560. For the needed students, inclusive learning facility will be available at school from 2:30 p.m. to 3:15 p.m. Tomorrow onwards, we will have our regular classes and van facility also available. Thank you. Good afternoon to all. സ്കൂളിൽ നിർബന്ധമായും പാലിക്കേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ. സ്കൂൾ പ്രവൃത്തി സമയം രാവിലെ 9:30 മുതൽ 2:30 വരെയാണ്. കുട്ടികൾ ഫസ്റ്റ് ബെൽ അതായത് 9:20 മുമ്പേ തന്നെ സ്കൂളിൽ എത്തിച്ചേരണം. സ്കൂളിന്റെ അക്കാഡമിക് ഇയർ രണ്ടായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ടേം 1 ജൂൺ മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെയും ടേം 2 ഒക്ടോബർ മുതൽ മാർച്ച് വരെയുമാണ്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്, നോട്ട്ബുക്ക്, വർക്ക്ഷീറ്റ്, കളറിംഗ് ബുക്ക്, കോപ്പി ബുക്ക് എന്നിവ ടീച്ചർ സ്കൂളിൽ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ്. ബുക്സ് എല്ലാം നന്നായി കവർ ചെയ്ത് നെയിം, ക്ലാസ്, ഡിവിഷൻ എന്നിവ എഴുതുക. 1 4-ലൈൻ നോട്ട്ബുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിനും 1 2-ലൈൻ നോട്ട്ബുക്ക് മലയാളത്തിനും 1 ചെക്ക് ബുക്ക് മാത്സിനും കൊടുത്തുവിടേണ്ടതാണ്. കുട്ടികൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ബാഗ്, ടിഫിൻ ബോക്സ്, വാട്ടർ ബോട്ടിൽ എന്നിവയിൽ കുട്ടികളുടെ പേരും ക്ലാസും ഡിവിഷനും കൃത്യമായി എഴുതേണ്ടതാണ്. ID കാർഡും ഹാൻഡ് ബുക്കും എല്ലാ ദിവസവും കൃത്യമായി കൊടുത്തുവിടേണ്ടതാണ്. കുട്ടികളുടെ ഹാൻഡ് ബുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും രക്ഷിതാക്കൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഡെയിലി നോട്ട്സ്, സ്കൂളിൽ നിന്നുള്ള മെസ്സേജ് എന്നിവ എൻഡാബ് വഴി നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതാണ്. കുട്ടികൾ നിർബന്ധമായും യൂണിഫോം പാറ്റേൺ പാലിക്കേണ്ടതാണ്. യൂണിഫോം പാറ്റേൺ: മൺഡേ, ട്യൂസ്ഡേ, തേഴ്സ്ഡേ റെഗുലർ യൂണിഫോം, വെനസ്ഡേ PT യൂണിഫോം, ഫ്രൈഡേ കളർ ഡ്രസ് ധരിക്കാവുന്നതാണ്. മഴക്കാലത്ത് സോക്സ്, ഷൂസ് എന്നിവ ധരിക്കേണ്ടതില്ല. കുട്ടികളെ ഇന്നർവെയേഴ്സ് ധരിപ്പിച്ചു വിടാൻ പാരന്റ്സ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു സ്പെയർ ഡ്രസ് നിർബന്ധമായും കുട്ടികളുടെ ബാഗിൽ കരുതേണ്ടതാണ്. ഗോൾഡ് ഓർണമെന്റ്സ്, വാച്ച് ഇവ ഒഴിവാക്കുക. കുട്ടികൾക്ക് മിതമായ അളവിൽ ഭക്ഷണം കൊടുത്തു വിടുക. ജങ്ക് ഫുഡ് ഒഴിവാക്കുക. ലഞ്ച് ടൈമിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ ടവൽ നിർബന്ധമായും കൊടുത്തു വിടുക. ഫിറ്റ്സ്, അലർജി എന്നീ അസുഖങ്ങളുള്ള കുട്ടികളുടെ പാരന്റ്സ് ആ വിവരം ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ പെർമിഷനോട് കൂടി മാത്രമേ കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് നേരത്തെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. പ്രിൻസിപ്പൽ സൈൻ ചെയ്ത ഔട്ട് പാസ് സെക്യൂരിറ്റിയെ ഏൽപ്പിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രമേ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഇൻക്ലൂസീവ് ലേണിംഗ് സൗകര്യം എല്ലാ ദിവസവും 2:30 മുതൽ 3:15 വരെ സ്കൂളിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ആവശ്യമുള്ളവർ ഇൻചാർജ് ടീച്ചർ ഷീബ മാമിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അത്യാവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പാരന്റ്സിന് ക്ലാസ് ടീച്ചറിനെ വൈകുന്നേരം 7 മണി മുതൽ 7:30 വരെ വിളിക്കാവുന്നതാണ്. സ്കൂൾ അവേഴ്സിൽ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പാരന്റ്സിന് KG ഇൻചാർജ് ഷീബ മാമിനെ നേരിട്ട് വന്ന് കാണാവുന്നതാണ്. നാളെ മുതൽ റെഗുലർ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. താങ്ക് യു. Thank you, teachers. Thank you so much for the instruction. Now I invite our KG in-charge, Shiba ma'am, to please come forward and read out Vanis to our parents. Ma'am, please come. Good afternoon, everyone. I am Shiba Joseph, in charge of KG section.
Dear parents, there are separate 8 van allotted for the KG section. പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ രാവിലെ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ വിടുന്ന ടൈമിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചൂടോ വല്ലതും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്നേ ദിവസം സ്കൂളിൽ വിടേണ്ടതില്ല. ഒരു മെസ്സേജ് ടീച്ചറിനോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കോ പാസ് ചെയ്താൽ മതി. താങ്ക് യു. Thank you, ma'am. Thank you so much. And now we come to the end of our KG opening day ceremony. With so much pleasure, I express my words of gratitude to our chief guest, Mrs. Shanda Pillai, the principal of Aditya Vidya Kendra Public School, to our manager, Reverend Father Matthew Stakarkal CMI, and also to our principal, Reverend Father Joshi Manparbal CMI, for their valuable presence. Thank you, ma'am. Thank you, fathers. Thank you so much. And the special thanks to our KG in charge, Shiva ma'am, and also to our parents and teachers for the great support and cooperation. I thank each and everyone who are present here. Once again, thank you all so much for being with us. Thank you. Have a nice day.